उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज से शुरू हो रहा है हमारा नया न्यूज रूम लुक। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के मध्याह्न संवाद न्यूज एट 12 नून में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार संवाद। पाटन से बारिश के पानी से हारीज शंकेश्वर हाईवे प्रभावित हुआ। 5 दिनों तक लगातार हुई बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश रुकने के 4 दिन बाद भी राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे हुआ प्रभावित। हाईवे पर पानी भरने से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। हारीज शंकेश्वर मार्ग पर घुटने तक पानी भर जाने से सड़क प्रभावित हुआ है। हारीज को जसका, मुजपुर, रावत, लातेश्वर समेत कई गांवों में जोड़ने वाली सड़क जल भराव के कारण बंद हो गई है। सड़क पर पानी भरा है और होने के कारण वाहन चालकों को 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। कुछ वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए भी दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन राज्यों में एक्टिव हुआ मॉनसून, जाने आईएमडी का विशेष अपडेट। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी कर गुजरात में अति भारी से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसी हालत दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी कर गुजरात में अति भारी से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी का कहना है कि डिप्रेशन शियर ट्रफ, मॉनसून ट्रफ शियर जोन 4 सिस्टम सक्रिय होने के कारण गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में फिर मंडराया भारी बारिश का संकट। आईएमडी ने आज यानी 2 सितंबर को बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद, भरूच, तापी, नवसारी, डांग, दमन, दादरानगर हवेली, नवसारी, वलसाड़, बोटाद और भावनगर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमरेली, भावनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, अरावली, साबरकांठा में छिटपुट स्थानों पर भी भारी बारिश की पूर्वानुमान के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात हाई अलर्ट। बारिश की वजह से डूबे दर्जनों गांव, कई लोगों की गई जान। गुजरात में बारिश से हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। गुजरात હારીજથી શંકેશ્વર જવા માટેનો બાયપાસ રોડ જે ઓછામાં ઓછા 40 થી 45 ગામડાને જોડતો રોડ છે, જે 3 દિવસથી વરસાદ બંધ હોવા છતાં પણ આ રોડને પાણીનો ઉકેલ આવ્યો નથી। વારે વાર લગભગ 5 થી 6 વર્ષથી અરજીઓ અને મૌખિક રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ રોડના પાણીનું કોઈ પણ નિકાલ આવતું નથી। દર વર્ષે આની આ સમસ્યા હોય છે। લોટેશ્વર મહાદેવનો શ્રાવણ મહિનાનો પવિત્ર મહિનો હોવા તો પણ લોકો અહીંથી દર્શન કરવા જઈ શકતા નથી। આ બાજુના લોકોને, ગામડાના તમામ લોકોને જવું હોય તો 16 કિલોમીટર ઓમ ફરીને જવું પડે છે અને 14 કિલોમીટર ઓમ ફરીને જવું પડે છે। સ્કૂલ જવા માટે પણ આ રસ્તાનો ઉપયોગ થતો નથી, અથવા અત્યારે ચોમાસાની સિઝનમાં ઝેરી જાનવર કરડી જાય તોય જવા માટે અહીંયા કોઈ રસ્તો છે ને, જેથી કરીને આ સમસ્યાનો જેમ બને એમ ઝડપી ઉકેલ લાવવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત છે અને એવી અમારી લોકોની માંગ છે આ રસ્તા માટેની। बेटा बीमार था और पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने पैसों न मिलने पर उसने अपराध का रास्ता अपनाया। मंदिर के पास श्रीफल समेत पूजा सामग्री बेचने वाली महिला को बनाया निशाना। महिला के अकेलेपन का फायदा उठाया, हमला किया। महिला से 1500 रुपये चुराए भी और हमलावर की पहचान के बाद महिला ने खेली जानलेवा चालें और हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई। पूरी घटना से पाटन पुलिस दौड़ पड़ी। 800 लोगों से पूछताछ की और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर 40 दिनों के बाद कुछ ही दिनों में पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। सिद्धपुर के लेखासान गांव में 20 जुलाई 2024 को शिव वासागर हनुमान जी के मंदिर के पीछे भबूल की झाड़ी में केशरबेन वाशरभाई रावल नामक महिला का शव पहली नजर में
लटका हुआ मिला कि महिला ने आत्महत्या की थी, ऐसा देखने को लग रहा था। लेकिन शव की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि महिला के साथ कुछ गलत जरूर हुआ होगा। पुलिस ने मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब पुलिस का शक गहरा हो गया। पुष्टि हुई और पता चला कि महिला ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के बेटे आशीष वासर भाई रावल की शिकायत के आधार पर हत्या किसने और क्यों की इस दिशा में जांच शुरू की। लोक हसन गांव में मंदिर के पीछे बबुल के पेड़ के ऊपर एक महिला का शव मिलने के बाद पंथक में हड़कंप मच गया और दूसरी ओर मृतक महिला के परिवार और गहरी प्रतिक्रिया हुई। समाज भी हत्या किसने की और क्यों की, इसीलिए परिवार के सदस्यों और समाज के नेताओं ने भी पाटन पुलिस बुलाया। इस बारे में इस मामले को लेकर क्या कहती है? આરોપી છે મેં આપણે જે રીતે કહ્યું એ પ્રમાણે અગાઉ એના વિરુદ્ધ ગુના દાખલ થઈ છે, પોલીસની કસ્ટડીમાં રહેલ છે। પોલીસની તપાસની કાર્યપદ્ધતિ જે સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે। હત્યા કર્યા બાદ એણે ગામ છોડી દીધેલું। હત્યા કરતી વખતે એવો પણ પુરાવો મળેલ છે કે એને પોતાનો મોબાઈલ જે તે સમયે સ્વિચ ઓફ કરી દીધેલો અને ત્યારબાદ એ ગામ છોડીને જતો રહેલો। અને જે પ્રમાણે મેં તમને કહ્યું કે છેલ્લી અમારી જે અંતિમ જે અમને લીડ મળેલી એ હ્યુમન સોર્સથી અમારા બંને અધિકારીઓને મળેલી અને અમને જે ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી અને બીજી રીતે જે ખ્યાલ આવેલો કે હત્યાનો અંજામ આણે જ આપેલ છે એ પ્રમાણે ગામમાં આવતા એને ગઈકાલે લાવી અને એની પૂછપરછ કરી અને પુરાવો મળતા એની ધરપકડ કરેલ છે। આશરે 400 મીટર જેટલું दूर है। जे प्रमाणे एने रस्तो गईकाले जे पंचनामामां ट्रेक करीने बताव्यो छे एनाथी थोड़ुंक पण होई शके केम के एने परंपरागत रस्तानो उपयोग नथी कर्यो। गामनो ज ईसम हतो ए तमाम मंदिर जे चोरी छुपीनो रस्तो क्यांथी आवे, मंदिरेथी जे आपणे न जई सकीए एवा रस्तेथी क्यांथी जई शकाय, आ बधी ज बाबतोथी संपूर्णपणे वाकेफ हतो। महिलानी लाश लगभग 2 किलोमीटर दूरથી મળી ગઈ। આરોપી એક જ વ્યક્તિ છે, કેટલા દૂર સુધી લઈ ગયો તો એની અંદર બીજા કોઈ સંડોવાયા હોય લાગે તો શું પ્રાથમિક તપાસમાં લાગે? મેં આપને જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે આજે આરોપીને રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવામાં આવશે। અન્ય કોઈ સહારોપીઓ કે બીજા કોઈ મદદગારી કે ગુનાહિત કાવતરું કે બીજી જે તપાસ બાબતે અમારી જે કંઈ ખૂટતી કડીઓ છે આ બાબતે આજે રિમાન્ડ માટે રજૂ કરી અને આ બધા જ મુદ્દાઓની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે। સર, લુકાયો ગઈ હત્યા કેસની અંદર આરોપી પકડાયેલો, તેમાં સમગ્ર વિગત શું છે? સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશનના લુખાસણ ગામે ગઈ તારીખ 20મી જુલાઈના રોજ જે શિવસાગર હનુમાનજી મંદિર આવેલ છે ત્યાં બાવળની એની પાછળ જે જાળીઓ આવેલ છે ત્યાં કેશરબેન રાવળની સાડીના ગળે ટૂંકો કરેલી જાળ સાથે લટકાયેલી હત્યા કરેલી લાશ મળી આવેલ અને આ બાબતની પોલીસ સ્ટેશન જાણ થતાં ત્યાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોતાની ટીમ સાથે પહોંચેલ અને પ્રાથમિક તપાસમાં આ જે મરણ જનાર બેન છે એનું મોત એ ગળે ટૂંકો આપી થયેલાનું જણાઈ આવતા અજાણ્યા આરોપી વિરુદ્ધ મરણ જનારના દીકરા આશીષભાઈએ હત્યાના ગુનાની ફરિયાદ આપતા સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હત્યાનો ગુનો દાખલ થયેલ અને જેની તપાસ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સિત્તુરનાઓ ચલાવી રહ્યો। વણશોધાયેલો આ હત્યાનો ગુનો હોય જેની ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ભુજ રેન્જ બોર્ડર રેન્જના આઈજીપી શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સાહેબ અને પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડૉક્ટર રવિન્દ્ર પટેલ સાહેબે ગુનાના સ્થળની વિઝિટ કરી અને અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આ હત્યાનો ગુનો છે એ સત્વરે શોધી કાઢવા માટે અમો તમામને સૂચના આપેલી। જે અનુસંધાને સાહેબશ્રીની માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશન, એલસીબીના પીઆઈ શ્રી વી.આર. ચૌધરી સાહેબ, એસઓજીના પીઆઈ શ્રી આર.જી. ઉનાગર સાહેબ, સાયબર સેલના પીઆઈ શ્રી આર. સોલંકી સાહેબ
વગેરેની ટીમો બની અને કામગીરીની વહેંચણી કરી અને પ્રથમથી જ ગંભીરતાથી આ ગુનો શોધી કાઢવા તમામ ટીમો કામે લાગેલી. સૌપ્રથમ ગુનાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના સીસીટીવી ફૂટેજ એકત્ર કરેલ, મોબાઈલોના ટેકનિકલ સર્વેલન્સની કામગીરી કરવામાં આવેલ અને હ્યુમન સોર્સ અને FSLની મદદથી સાયન્ટિફિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ. આ તમામ ટીમો અજાણ્યા જે ઈસમ જે હત્યા કરી એને મળી આવેલ નહીં તેની તપાસમાં લાગેલ. દરમિયાન સૌપ્રથમ એવું જાણવા મળેલ કે હત્યાના ગુનાને અંજામ આપનાર જે આરોપી ઈસમ છે તેને હત્યા કરતી વખતે કમરથી નીચેના ભાગે કેસરી કલરનું વસ્ત્ર પહેરેલ છે. આ સૌ પ્રથમ અમને સીસીટીવી મારફતે એક ટીપ મળેલ અને ત્યારબાદ આ જે ટીપ મળેલ સીસીટીવીની એના અનુસંધાને ફરીથી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન સોર્સિસ આ બધાને કામે લગાડી અને મોબાઈલના જે કોલ ડિટેલ હતી એમાંથી અમે પોઈન્ટ આઉટ કરી અને અંદાજે 800 જેટલા ઈસમોને શકમંદ તરીકે પ્રથમ લીધેલ અને આ બધા શકમંદોની જે અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી એ પૂછપરછ હાથ ધરે. આમાં જે ગામના માણસો છે, આજુબાજુના ગામના માણસો છે, ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતો છે અને નદી અને પટ વિસ્તારમાં આવતા જે માણસો છે અને જે મંદિરે અવારનવાર આવતા હોય આ તમામની વિગતવારની પૂછપરછ કરવામાં આવેલ. દરમિયાન પીઆઈ શ્રી આચાર્ય સાહેબ અને LCBના PSI શ્રી RK પટેલ સાહેબને એવી હકીકત મળેલ કે જે આ ગુનો આચરનાર ઈસમ છે તે લુખાસણ ગામનો જ કલ્પેશ ડાયાભાઈ વાલ્મીકી હોઈ શકે અને તેણે જે આ કેસરી કલરનું જે એમના પહેરેલું વસ્ત્ર હતું આ પણ એની પાસે છે. જેથી કલ્પેશની તપાસમાં તમામ ટીમો લાગી ગયેલી અને ગઈકાલે કલ્પેશ તપાસ દરમિયાન મળી આવતા તમામ ટીમે એકત્રિત થઈ અને યુક્તિ પ્રવૃત્તિથી કલ્પેશ ડાયાભાઈ વાલ્મીકીની પૂછપરછ કરેલ તો એને આ હત્યાના ગુનાના અંજામ આપવાની કબૂલાત કરેલ અને આ કબૂલાત બાદ ગઈકાલે પ્રથમ પ્રાથમિક પુરાવો મેળવવા માટે એને હત્યાને કેવી રીતે અંજામ આપેલ છે એના માટે પીઆઈ શ્રી JB આચાર્ય સાહેબે રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું FSLની હાજરીમાં કરે અને જેમાં જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી હત્યાના ગુનાના અંજામ આપનાર જે પરિબળો હતા એ પરિબળોના સામ્યતા ધરાવતી જ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં હકીકતો આરોપીએ જણાવતા પોલીસને વિશ્વાસ થયેલ કે હત્યાનો આરોપી આ જ છે. પ્રથમથી બાતમી મળેલી હતી, ત્યારબાદ રિકન્સ્ટ્રક્શન બાદ આના વિરુદ્ધ પુરાવો મળતા આરોપીને ગઈકાલે અટક કરવામાં આવેલ છે. અટક કર્યા બાદ એને હત્યાનો હેતુ પૂછતા એણે એવું જણાવેલ કે મારો દીકરો ખૂબ જ બીમાર હોય અને મારે પૈસાની જરૂર હોય જેથી મેં મિત્રો સગા સંબંધીઓ પાસે મેં પૈસા માંગતા કોઈએ મને પૈસા આપેલ નહીં. જેથી આ ગામનો જ ઈસમ હોય તેને ખબર હોય કે આ કેશરબેન છે જે મંદિરની આગળ પૂજાની સાધન સામગ્રી વેચતા હોય છે અને શનિવારે એની હાજરી ત્યાં હોય છે, તેની પાસે આ જે વેપારના નાણાં હોય તે હોય છે. તેથી એ જે આરોપી છે એ પરંપરાગત મંદિરે આવવાનો રસ્તો છે આ રસ્તો છોડી અને ઝાડીઓના રસ્તે ચોરી કરવાના ઈરાદે મંદિરે આવી અને મરણ જનાર બેન છે એના ઉપર ચોરીના ઈરાદે હુમલો કરી અને ચોરી રૂપિયા 1500 નાણાંની એણે ચોરી કરી. આ ચોરી કરી તેથી આ બેને એમ કહ્યું કે તે મારા નાણાંની ચોરી કરેલ છે, તેથી હું ગામ ભેગું કરીશ, ગામમાં તારું નામ જાહેર કરીશ કે તે મારા નાણાંની ચોરી કરેલ છે અને હું તને ગામમાં દંડ કરાવીશ. એટલે ગામડાની જે પ્રમાણે પરંપરા છે એ પ્રમાણે જે આરોપી છે એ ગભરાઈ ગયો અને જે આરોપી કલ્પેશ છે એની વિરુદ્ધ ભૂતકાળમાં 3 ગુનાઓ દાખલ થયેલ હોય એથી એને ખબર પડેલ કે મારા વિરુદ્ધ ફરીથી એક ગુનો દાખલ થશે. તેથી આ બેનને છે એની સાથે એને ઝપાઝપ. एक और खबर
चाणस्मा तालुका से धीनोज गांव में 23 वर्षीय एक युवक की बिजली का झटका लगने से हो गई है मौत। धीनोज गांव के रेलवेपुरा इलाके में रहने वाले जयमीन विपुल भाई पटेल नाम के युवक की हो गई मृत्यु। अपने दोस्तों के साथ खड़े जयमीन पटेल का हाथ बगल में लगे बिजली के खंभे से छू जाने से करंट की चपेट में आ गया और चाणस्मा पुलिस ने पूरी घटना की जांच की। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज मध्याह्न संवाद डेली एट 12 नून। प्रवीण योगी ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।